So what is echo? We saw that in a class. An echo is the sound reproduced through the reflection of the original sound from various rigid surfaces such as the wall, ceilings, surface of mountain, etc. So that is reflection of the sound, that is we are able to hear, means that is we called a echo. So all the places it is created, but small room it is not. Why it is not audible? Means because it is not satisfy the rule of the basic condition of hearing echo. Okay, so our hearing, it is able to hear the sound, that is a 0.1 second, means we are able to hear the sound. Okay, so in this, in a sound onwards, the echo also, it is want to hear after that in a 0.1 second, means it is able to hear that in a echo also, original sound and echo also we are able to hear. So it want to satisfy the rule. The next one, it is in a criteria, it want to fill that in a velocity equal to distance traveled by a sound, it is divided by the time taken. Okay, so that is the distance want to calculate. How much distance want to calculate? Means d, it is we mention as in a v equal to d2 by t, because 2 times it is the distance. Once it is striking, another one's a bounce. So 2d, we are 2d by t, it's a time taken. So in a d want to find, means we are t, it is in a multiplication and 2 is in a division. So d equal to vt by 2. Okay, so it is in a once mention 0.1 second, means then d equal to, we are putting likewise apply that in a timing, but it is above and point we want to remove, means above and numerator and denominator we put it in a 10, multiply that in a 10. So that means we get that in a 1 into v also, that is a v only, v by 20 we are able to get. Thus the minimum distance required to the hearing sound 1 by 12th part of that in a magnitude of the velocity of the sound in air. If you consider the velocity of the sound 344 meter per second, இது வந்து நார்மலாக உள்ளது. மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னா 17.2 மீட்டர் வந்து இருந்தால் எக்கோ we are able to hear. Okay, so application of echo, what are the places we are able to use that in echo? Means animals communication, it is done by through the echo. Okay, for example, bat is one of the best example. Bat, it is creating that in echo and identify the where the things is present likewise. Okay, so next one, principle of echo is used to அப்ஸ்டெரிக் அல்ட்ராசோனோகிராஃபிக். ஸோ ஃபீட்டஸோட மதர் வூமில் ஃபீட்டஸோட மூவ்மெண்ட்டை வந்து யூட்ரஸில் வந்து நம்மளால் இதை வந்து ஹேர் பண்ணி, இட்ஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல். ஓகே, ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் மாதிரி இது கிடையாது. இட்ஸ் அ வெரி சேஃப் டூல். தென் எக்கோ இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மின் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் எனி மீடியம். ஓகே, ஸோ எனி மீடியத்துலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேம்மா, ஸோ மெஷரிங் தட் இன் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் பை எக்கோ மெத்தட். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, சவுண்ட் வி ஆர் டேக்கிங் த 4 திங்ஸ். ஒன் இஸ் த சவுண்ட் பல்ஸ். சவுண்ட் பல்ஸுங்கிறது எது சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுதோ அதான் சவுண்ட் பல்ஸ். ஏதாவது காலிங் பெல், லைக்வைஸ் வி ஆர் டேக்கன் தட். மெஷரிங் த மெஷரிங் டேப் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. சவுண்ட் ரிசீவர் நம்ம இயரு. அண்ட் தென் சவுண்டு ஸ்டாப் வாட்ச். ஓகே, க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எவ்வளோ டயத்தில் இது பண்ணுங்க, எவ்வளோ டயத்தில் நம்மளால் ரிசீவ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ண ஸ்டாப் கிளாக் வச்சு. ஸோ டைம் வந்து டைம் வாண்ட் டு நோட், தட் இஸ் ஓவர் 3 to 4 டைம்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஆவரேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணோன்னா இட் சாட்டிஸ்ஃபை தட் இன் அ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டைம் டேக்கன், தட் இஸ் 2d by t. இன் திஸ் ஃபார்முலா we apply means we are able to calculate the speed of sound. Next one is the application of that reflection of sound. ஸோ அப்ளிகேஷன் ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு ஒரு சவுண்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, இதை வச்சு நம்ம எதுலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சவுண்ட் போர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா,
நம்மளோட சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ரூப்ஸில் அண்டு வால்ஸில் வந்து நம்ம சவுண்ட் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். தென் இயர் ட்ரம்பெட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹியரிங் எய்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ ஏதாவது ஹியரிங் வந்து கேட்க முடியாத உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட டிஃபிகல்ட்டிஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இது வந்து நேரோ பிளேஸை வந்து நம்ம இயரில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இயரில் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணால் நம்ம சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம இது கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து வாட் ஹேப்பன் we are able to hear அந்த இன்டென்சிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அவங்களால சவுண்டை வந்து பெட்டராக கேட்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மெகாஃபோன் இஸ் அ ஹார்ன் ஷேப்டு டிவைஸ் யூஸ் டு அட்ரஸ் த ஸ்மால் கேதரிங் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மெகாஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பீக் அட் தட் இன் அ நேரோ எண்டு நம்ம ஸ்பீக் பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணுன்னா சவுண்டை வந்து லவுடாக கொடுக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டாப்லர் எஃபெக்ட். ஸோ டாப்லர் எஃபெக்ட்டுங்கிறது விசில் ஆஃப் த ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின் அப்பியர்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு சவுண்டு கேட்குது, விசிலோட சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயின் வந்து விசிலோட நம்ம நியர்பை வருது அப்படின்னா அதை நமக்கு நியர்பை வர்றப்ப என்னாகும், ரொம்ப சவுண்டாகும். அப்புறம் நம்மளை விட்டு மூவ் பண்ணுறப்ப என்னாகும், சவுண்டு கம்மியாக கேட்கும். அப்போனா ஒரிஜினலாகவே அதோட சவுண்டு கூடுது குறையுதா? இட்ஸ் நாட் ஹேவிங் லைக் வைஸ் எஸ்டாமா. ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட சவுண்டை வந்து நமக்கு வேரி பண்ணி காட்டுது. ஸோ தட்ஸ் ஒன்லி இட் இஸ் இன் அ டாப்லர் எஃபெக்ட். மேத்தமெட்டிஷியன் Christian Tabler, he observed that the frequency of the sound as received by the listener is different from that in a original frequency. So listener க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தட் இன் ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி இட்ஸ் மூவிங் ஆர் ரெஸ்ட் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி. சோர்ஸுங்கிறது எங்கே க்ரியேட் ஆகுதோ, லிசனருங்கிறது நம்ம. ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் இன் டாப்லர் எஃபெக்ட். டாப்லர் எஃபெக்ட் பாசிபிலிட்டி என்னென்ன க்ரியேஷன்லாம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னா, ஸோ லிசனர் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டேஷ்னரி சோர்ஸ்னாலும், அதாவது லிசனரும் சோர்ஸும் மூவ்ஸ் அவே, ரெண்டு பேரும் டுவர்ட்ஸ் ஆர் பக்கத்தில் வந்தாலும் தூரமாக ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ணி போனாலும் என்னாகும், சவுண்டு கூட குறையும். அதர்வைஸ் த சோர்ஸ் லிசனர் வந்தாலும் சோர்ஸ் வந்தாலும் இட் இஸ் ஹேப்பன் லைக் வைஸ். And then source and listener move towards away from that in one another. So ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று வந்து மூவ் பண்ணி போனாலும் we are able to see that the medium moves when both source and listener are at ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு மீடியம் மட்டும் மூவ் பண்ணாலும் என்ன போகும், இது வந்து டாப்லர் எஃபெக்ட். ஜஸ்ட் mark it this one as a 2 mark. This is a Doppler effect. Okay. Simplicity of the calculation is assumed that the medium is in a rest. ரெஸ்ட்டில் இருக்கப்போ தான் நம்ம வந்து சிம்பிளாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும். மீடியம் இஸ் 0. ஓகே, எஸ் ஃபார் இன் அ லிசனர், எஸ் ஃபார் இஸ் அ சோர்ஸ். சோர்ஸ்னால் எது சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுதோ அதுதான் சோர்ஸு. எல் ஃபார் லிசனர். ஓகே, யார் கேட்குறாங்களோ அவங்க தான் லிசனர். விஎஸ்ங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் சோர்ஸு. வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் அதாவது ஒரு எவ்வளோ வெலாசிட்டி வந்து அது வந்து கொடுக்குது, எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் சோர்ஸ்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறது. லிசனருங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த லிசனருங்கிறது அவங்க எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து மூமெண்ட்டு, சோர்ஸோட மூமெண்ட்டு, இது வந்து லிசனரோட மூமெண்ட்டை வந்து விஎல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ லுக் அட் த கண்டிஷன். இப்போ ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம், சோர்ஸ் அண்டு லிசனர் ரெண்டு பேரும் நியராக வராங்க. ஓகேயா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் தட் இஸ் என் டேஷ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி. it is produced in the source observed by that in a listener அப்படின்னு பார்த்தோன்னா nங்கிறது நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி. v is in a velocity, original velocity of the air. that is original velocityலேருந்து லிசனரோடது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, சோர்ஸோடது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, that's only it is in a main thing. ஓகேயா? So we are able to check it that enough this one onwards. Okay, we are able to check it from this tabulation onwards.